dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang hadir Waalaikumsalam. ke tazkirah pada malam ini. InsyaAllah kita seperti biasa pada malam Jumaat kita akan meneruskan bacaan Ratib Al-Atas, yang mana bacaan ini, majlis zikir Ratib Al-Atas ini adalah amalan yang diamalkan oleh almarhum ayah saya Haji Masyu bin Ansari, yang biasa diamalkan beramai-ramailah di rumah. InsyaAllah setelah pemergian Walid, kita akan teruskan juga meneruskan amalan ini, dan di samping itu kita mendoakan agar apa sahaja hajat, apa sahaja yang kita hajati, yang kita berdoa, bermunajat, dimakbulkan oleh Allah SWT dengan berkat membaca Ratib Al-Atas pada malam ini. Dan untuk maklumat, sebelum saya mulakan majlis bacaan Ratib Al-Atas pada malam ini, saya telah menerima satu mesej daripada makcik saya yang berada di Singapura yang memohon hajat lah, iaitu Cik Am yang memohon hajat untuk kita mendoakan anaknya agar dipercepatkan, agar diberikan kesembuhan segera, kerana baru sahaja menjalani pembedahan kecil di bahagian perut lah. InsyaAllah kita sama-sama mendoakan. Dan juga selepas ini, selepas bacaan Ratib Al-Atas, kita akan meneruskan bacaan doa khusus lah kepada semua yang berhajat yang telah menghantar mesej kepada Syakirah. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama membaca ratib, memulakan bacaan Ratib Al-Atas pada malam ini. Al-Fatihah ila hadratil habib Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa ila ruhi Sayyidina al-habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas, sahibur ratib wa Syekh Ali bin Abdullah al-Baras, wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تواصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تواصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تواصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير.
يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. أستغفر الله. 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 تائبون إلى الله. تائبون إلى الله. تائبون إلى الله. يا الله بها. يا الله بها. يا الله بالحسن الخاتمة يا كريم. يا الله بها. يا الله بها. يا الله بالحسن الخاتمة يا كريم. يا الله بها. يا الله بها. يا الله بالحسن الخاتمة يا كريم. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Seterusnya marilah kita sama-sama sedekahkan dan juga membacakan Al-Fatihah, terutama kepada ila ruhi Sayyidina Al-Habib wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dan juga kepada seluruh kaum keluarganya, keturunannya, dan tidak lupakan kita bacakan Al-Fatihah kepada sahibul ratib, dan seterusnya kita membacakan Al-Fatihah kepada seluruh para awliya, syuhada, para salihin, para a'immah rasyidin, dan tidak dilupakan kita baca Al-Fatihah kepada Syekh Ali bin Abdullah Al-Baras dan juga seluruh keturunannya. Dan yang terakhir kita bacakan Al-Fatihah kepada ibu bapa ataupun sanak keluarga dan juga sanak saudara yang telah pergi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa selepas bacaan ratib. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت
ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت واحد، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Tanpa membuang masa, saya serahkan majlis ini seterusnya kepada Ustaz Haji Kamaluddin. Persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi memberikan kepada kita umur kita, nafas kita untuk kita bertaubat atas dosa-dosa kita yang lalu, untuk kita terus mencari bekal dengan beramal soleh supaya hidup kita ini menjadi bahagia, bahagia di kubur, bahagia di dunia, bahagia di kubur dan bahagia di alam sana. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baca apa sangat? Okay. Seperti biasa, kita tanamkan lagi semangat kita, niat kita untuk kita dapat menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, sebab Nabi kata pada malam Jumaat atau hari Jumaat paling tidak kita baca 10 ayat yang pertama. Jadi kita pun mengambil langkah, mula-mula kita cuba seberapa daya untuk hafal ayat yang pertama. Lepas tu yang lagi 9 tu boleh baca sendiri, insya-Allah ya. Kita berdoa ke Allah agar Allah Taala menjadikan kita orang yang hafal pada ayat pertama sampai ayat yang ke-10 ya. Jadi kita baca ayat yang pertama sebanyak 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memahat ayat pertama surah Al-Kahfi itu ke dalam hati kita, sampaikan ketika kita berada dalam kubur pun hati kita akan terus berzikir dengan ayat pertama, dengan surah dalam surah Al-Kahfi, dan kalau boleh kita hafal sampai ayat yang ke-10 insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan mari sama-sama kita tadahkan tangan kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hajat-hajat keluarga kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, kalau kita nak hajat-hajat kita Allah Taala kabulkan, berdoalah untuk sahabat-sahabat, untuk muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang lainnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. صل على محمد وآله خير الورى سجيا. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang merupakan satu-satunya Tuhan kami. Kami tidak menyembah selain darimu, ya Allah, dan kami memohon dan memanjatkan doa kami hanya kepadamu atas keyakinan kami bahawa yang mampu, yang berkuasa untuk memakbulkan doa kami hanyalah dirimu yang maha suci. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-Mu. Kepada mana lagi hamba akan berdoa kalau tidak kepada Tuhannya? Wahai Tuhan yang Maha Esa, wahai Tuhan yang Maha Perkasa, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai Tuhan yang Maha Penyayang, wahai Tuhan yang suka mendengar hamba-hambanya berdoa, wahai Tuhan yang suka memakbulkan hamba-hambanya berdoa, wahai Tuhan yang suka kepada hamba-hambanya yang berdoa. Pada malam Jumaat ini, malam yang Engkau berkati ini, kami memohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau menunaikan hajat-hajat saudara-saudara kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada keluarga SAP, selamatkanlah keluarga SAP dari segala penyakit, terutamanya penyakit COVID ini, dan berilah kekuatan kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki SAP dan adik-beradiknya untuk membantu keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah diri kami dan keluarga kami dan orang-orang yang tersayang dari segala penyakit yang berbahaya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rezeki yang mencukupi agar kami dapat membantu hamba-hamba-Mu yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau luluskanlah permohonan Tuan Iman untuk berpindah dari Kelantan ke HQ Putrajaya atau di negeri yang berdekatan dengan negeri Selangor. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Engkau sembuhkanlah dan berilah kekuatan dan semangat kepadanya dalam menghadapi kehilangan bapanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah Tuan Iman dan semua kawan-kawannya dan semua penguatkuasa dari rasuah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan pekerjaannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, sembuhkanlah semua warga KPDN HCPE Kelantan dari penyakit COVID. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada majlis malam ini kami mohon agar Engkau memberikan keampunan dan rahmat-Mu buat almarhum dan almarhumah Nur Adillah Abdullah, Jamilah Makdum, Ahmad bin Ismail, Enun binti Baba, Muhammad Asmi bin Ahmad, Abdullah bin Muhammad. Semoga dan tempatkanlah roh-roh mereka di kalangan para anbiya, salihin dan syuhada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah keberkatan dan rahmat buat keluarga Encik Halim dalam urusan dunia dan akhiratnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lindungilah Puan Hajah Siti Hawa dan bebaskanlah ia daripada sebarang gangguan jin dan saka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua dari penyakit dan bencana yang berbahaya dan selamatkanlah kami dari lalai dalam beribadah ketika sakit. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah keimanan kepada anak-anak kami. Mudahkanlah mereka memahami pelajaran mereka dan berilah kejayaan kepada mereka ketika menuntut universiti atau di mana saja dalam usaha mereka mengejar cita-cita dan impian mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah iman kami, jauhilah keluarga kami daripada fitnah Dajjal. Lindungilah kami agar tidak melakukan konflik untuk membezakan antara yang betul dan yang salah, antara yang hak dan yang batil bila bertembung dalam pelbagai fahaman yang salah dalam beragama. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, murahkanlah rezeki dan permudahkanlah segala perancangan perniagaannya
dan seterusnya berilah keberkatan dalam urusannya. Ya Allah, tunaikanlah hajat Puan Hajah Aslina sekeluarga agar sama-sama dapat menunaikan ibadah umrah dan haji. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, andainya ada jodoh buat ahli-ahli keluarganya, tentukanlah pasangan hidup mereka sebagai penyujuk hati dengan menerima segala ketetapan Allah yang matlamat akhirnya adalah memudahkan kami memasuki syurga-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, lindungilah kami dari pemimpin kerajaan yang tidak adil, yang zalim, dari ulama su, kerana kami bimbang pemimpin-pemimpin rakyat yang seumpama ini jika terus berkuasa, mereka tidak akan berhenti mengikut hawa nafsu dengan langkah syaitan dan yang terkesan dengan rakyat jelata. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah suami sahabat Hajah Hayati Roslan Aziz dari penyakit sarafnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah dan berilah kesihatan kepada anak anda, kepada Hajah Nurmala yang sedang bertugas di Abha, Arab Saudi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau angkatlah segala penyakit yang sedang dialami oleh suami dan ibu kepada Hajah Izlin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah kefahaman ilmu Al-Quran dan ilmu pengetahuan kepada Jama'in Manam sekeluarga. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sembuhkanlah sakit slip disc dan urat saraf yang sedang dialami oleh Hajah Zaliha, dan hindarkanlah keluarganya dari segala penyakit, dari segala virus, penyakit-penyakit, dan kurniakanlah kepada keluarga mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, sembuhkanlah sakit telinga Hajah Bahariah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah keselamatan di dunia dan akhirat, husnul khatimah kepada keluarga Haji Muhammadiyah dan Hajah Razalina, saudara ahli keluarga mereka, saudara mara mereka, sahabat handai dan kenalan mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, rezekikan kepada Afif dan Afifah kecerdasan akal fikiran, cintakan ilmu bermanfaat serta dapat mengamalkannya serta berpeluang memberi manfaat kepada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada tim Dapur Bonda Khadijah dan semua yang hadir dalam majlis ini agar sentiasa beristiqamah, dirahmati Allah selalu serta diberikan keberkahan kesihatan, usia dan amalan kebajikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lengkapkan, Engkau sempurnakanlah pengajian Hajah Razalina di Universiti Putra Malaysia serta Engkau rezekikanlah kepadanya kesihatan yang baik untuk berkhidmat, untuk terus berkhidmat dalam kerjayanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada Haji Muhammadiyah agar dapat meneruskan kerjayanya dengan direzekikan keupayaan untuk memberi perkhidmatan yang cemerlang. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kesihatan kepada kucing-kucing belaan dan kucing-kucing belaan kesayangan mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kasihilah, Engkau kurniakanlah keampunan untuk arwah-arwah yang disayangi oleh Puan Nadrah. Diterima semua amal baiknya, dilapangkan dan diterangkan kuburnya, sentiasa sejahtera dan dikurangkan dari seksa kubur. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kesembuhan kepada Puan Nadrah agar dapat segera mengingati kembali ingatan mereka, ingatannya dan dapat meneruskan kerja seperti biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan sempena hari jadi Syafiq hari ini, kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau memberikan kejayaan buat Syafiq di dunia dan akhirat, agar dia hidup sentiasa dalam rahmat dan peliharaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, agar dia berjaya di dunia dan di akhirat, agar dia jumpa jodoh yang baik dan dikelilingi insan-insan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami mohon kepadamu agar engkau dapat memberikan kesihatan dan kesembuhan kepada kepada anak anda kami Syed Irsyad bin Syed Sufyan yang baru saja menjalani minor operation. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kesihatan dan selamatkanlah kami dari segala penyakit dan lindungilah kami selalu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, jauhkanlah kami dari penyakit COVID, kurniakanlah kami kesihatan yang berpanjangan, panjangkanlah umur kami dan kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segeralah engkau sembuhkan Puan Nurida binti Sairi yang sedang koma sekarang ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan Zain, adiknya yang sedang dinanti-nantikan dan telah lama dinantikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, guru-guru kami, teman-teman kami, tetangga-tetangga kami, tuan rumah kami, tetamu-tetamu kami, orang yang mengenali kami, orang yang mencintai kami, orang yang membenci kami. Jadikanlah kami semuanya orang yang mencintai ahli bait, bukan orang yang membenci ahli bait dan dibenci oleh ahli bait. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, permudahkanlah urusan Ustaz Ahmad Iftikhar. Sembuhkanlah anaknya dan berikan dia kekuatan dan istiqamah dalam mengajarkan umat ilmu bahasa Arab. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau kurniakanlah kesejahteraan rahmatmu dan keampunanmu buat Haji Cucu bin Haji Besar, Hajah Timadah binti Haji Tengah dan Haji Abu Bakar bin Raub dan Hajah Lawiyah binti Haji Tengah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami semua dari wabak penyakit COVID. Lindungilah kami dari apa-apa bentuk malapetaka dan sentiasalah engkau melindungi kami, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah kesembuhan kepada siapapun yang sakit. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kesihatan buat Mak Hajah Kamariah Tahir, Ibu Ramlah Yusof, arwah Bapa Haji Wardi, arwah Ayah Jalil Tahir dan ahli-ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Rahmatilah mereka, ya Allah, dan mudahkanlah pengurusan anak yang kedua, Encik Syamsir, untuk ke tahfiz serta perjalanan balik ke Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau permudahkanlah segala urusan untuk Lok, ibu ayah, nenek Lok serta keluarga Lok yang lain dan sembuhkanlah mereka dari penyakit COVID. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, permudahkanlah rezeki Muhammad Nasir bin Yaakob dan usahanya dan keluarganya dan berilah mereka kesihatan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, mudahkan dan lembutkan hati orang-orang yang berutang dengannya agar membayar hutang-hutang mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu, ya Allah, agar engkau memakbulkan doa-doa, hajat-hajat saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon sangat-sangat kepadamu, ya Allah, agar engkau menunaikan hajat-hajat saudara-saudara kami yang tidak sampai hati untuk meluahkan kepada kami kerana begitu sensitif sekali, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkau makbulkanlah, engkau tunaikanlah hajat-hajat kami, berikanlah kami apa yang terbaik untuk kami di dunia ini, di dalam kubur dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak-banyak tuan-puan ya kerana telah sama-sama berdoa untuk hajat-hajat saudara-saudara kita dan mudah-mudahan kita bertambah lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita mendoakan sanak saudara kita. Dan tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan mendoakan
saudara-saudaranya yang lain itu amat disayangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi katakan orang yang sibuk berdoa untuk kesejahteraan sanak saudaranya itu akan dikurniakan kepada Allah Ta'ala sesuatu yang lebih besar dari apa yang dia sendiri nak doakan untuk dirinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, insya-Allah kita akan tamatkan pertemuan kita pada malam ini pada jam 9 suku ya, insya-Allah, ataupun lebih awal dari itu ya. Jadi untuk malam ni kita bincang satu tajuk, tajuknya adalah merenung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Kita cuba merenung makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat yang kita selalu baca kan dalam solat kita. Kalau dalam solat kita yang penuh satu hari kita baca 17 kali ya. Kalau siapa yang bermusafir itu dia tolaklah lebih dalam 6. Jadi 17 tolak 6 jadi 11 kali. Sekurang-kurangnya 11 kali kita baca dalam satu hari kan. Sekurang-kurangnya itu kalau kita dapat semayang lah kan. Kalau dalam keadaan kita bermukim, kita akan baca sebanyak 17 kali, iaitu 17 rakaat dalam solat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan jalanan kita. Okey, sekarang kita ulang kaji balik ya perbincangan kita pada minggu lepas, iaitu 5 nama suci Tuhan dalam Al-Fatihah. Okey, sekarang ni kita tanya, ingat balik, okey, apa nama-nama itu? Okay, cuba kongsikan siapa nak jawab. Apa nama-nama suci Allah Ta'ala dalam Al-Fatihah? Baik, cuba kongsi jawapan. Yang pertama? Allah. Allah. Betul, ya? Yang pertama adalah Allah. Yang kedua? Kongsi jawapan. Siapa nak kongsi? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman 2. Lepas tu 3 Ar-Rahim. Yang keempat? Al-Malik. Al-Malik tu yang kelima. Yang keempat? Yang keempat apa? Apa? Anda terlupa Siapa nak kongsi yang keempat? Okay, teruskan. Rabbul Alamin. Betul ya, betul. Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbul Alamin. Ini Rabbul Alamin betul nak cakap Rabbul pun boleh, nak cakap Rabbil Alamin pun boleh ya. Kemudian yang kelima adalah apa dia? Nama yang kita takut sekali. Apa dia? Siapa ingat? Tadi apa cikgu Sakinah? Malik. Ya? Malikiyau Middin ya. Malikiyau Middin ya. Maknanya kita kata raja kepada hari pembalasan, raja kepada hari kiamat. Ini nama yang disebut oleh Allah Ta'ala secara jelas dalam Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maknanya lima-lima ni kita akan sebut selalu. Satu hari 17 kali ataupun paling tidak 11 kali ya. Ini tak termasuk solat sunat, tak termasuk lagi kita berzikir dengan Fatihah. Kita akan sebut nama-nama suci ini. Dan nama-nama suci ini kita bila sebut, kan dia akan memberi banyak keberkatan kepada kita. Sama ada kita sedari ataupun tidak. Yang kita tak sedari, lagi banyak daripada yang kita sedari. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, teruskan. Okey. Ada dua kategori nama-nama tu. Siapa ingat? Ada dua kategori nama-nama Tuhan tu yang 5 tu kan? Ada dua kategori. Apa kategori tu? Siapa ingat? Nama-nama tu menunjukkan apa pada Tuhan? Okey, kongsi. Siapa boleh kongsi jawapan? Okey, tak ada. Muhaimin? Ada Muhaimin? Okay, ingat Muhaimin, apa kategori dia? Tak ingat Ustaz. Tak ingat. Okey, baik. Ingat, okey, saya pun ingat. Okay, kategori yang pertama, keindahan Allah, keindahan Tuhan. Keindahan Tuhan. Bernama Ar-Rahman, kan tu indah kan? Ar-Rahim, penyayang kan? Betul, Rabbul Alamin, yang menjaga, yang mentadbir alam kan? Itu semuanya menunjukkan keindahan Tuhan. Nama-nama tu menunjukkan keindahan Tuhan, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua adalah keagungan Tuhan. Ya, keagungan Tuhan. Yang kita kata yang paling jelas dalam 5 nama tu yang menunjukkan keagungan Allah Ta'ala adalah Malikiyau Middin. Ya. Maksud agung tu kan, kita kalau tengok tu kita
kagum pun kagum, tapi takut pun takut ya. Itulah kita kata keagungan Tuhan ya. Ataupun dalam bahasa Arabnya disebut sebagai keindahan tu jamaliyah Tuhan, jamaliyatillah, dan keagungan Tuhan kita kata jalaliyatillah jalaliyah Tuhan dan kita kata apa? Jamaliyah Tuhan dan jalaliyah Tuhan ya. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, baik teruskan. Okey. Ketika kita sebut lima nama suci Tuhan itu, kita rasa dekat atau jauh dengannya. Okay, contohnya bila kita sebut Maliki Yaumiddin. Bila kita sebut Maliki Yaumiddin, kita rasa kita jauh dengan Allah atau kita rasa kita dekat dengan Allah? Siapa nak kongsi jawapan? Bila baca Rasa takut. Rasa takut. Betul lah, Kak. Betul lah. Apa Hajar Hayati ya? Kak Hayati ya, betul lah. Teruskan. Kan? Kita rasa jauh lah. Sebab apa? Sebab, teruskan. Kita takut dibalas dengan dosa-dosa yang telah kita buat. Kan? Sebab kita tak tahu adakah dosa kita itu Allah Ta'ala dah ampunkan. Kita tak tahu kan. Begitu juga dosa-dosa kita dengan orang lain yang Tuhan yang tak dapat, yang orang tu tak dapat balas dendam dengan kita ketika di dunia dan dia akan tuntut dekat akhirat. Dan Tuhan kata dosa dengan manusia, kan aku bagi kuasa kepada manusia tu saja yang boleh ampunkan. Aku pun tak nak ampunkan. Jadi kita pun jadi takut kepada Tuhan kerana dia adalah Tuhan yang maha membalas dosa-dosa kita ya. Lepas tu kemudian sebabnya teruskan, kita merasakan Tuhan terlalu berkuasa sedangkan kita terlalu lemah kan. Kita terasa Tuhan tu berkuasa sangat, terutamanya di hari akhirat. Dan dekat dunia ni pun kita bila lihat Tuhan mentadbir alam, Tuhan tu terlampau berkuasa sedangkan kita ini terlalu lemah kan. Sampaikan dalam Quran Tuhan katakan kalau lalat tu dia ambil sesuatu daripada kita, kita pun tak dapat kejar lalat tu. Sedangkan Tuhan dia mencipta lalat dan dia boleh bunuh lalat pada bila-bila masa ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okay. Dan sebab yang ketiga kan, kita sedari betapa Tuhan maha mulia sedangkan kita teramat hina. Kan Tuhan itu dia ni tidak bermula dan tidak berakhir sedangkan kita asalnya tak ada. Kemudian Tuhan yang adakan. Kan? Lepas kita ada ni pula, kita tidur sedangkan Tuhan tak tidur. Kita mengantuk sedangkan Tuhan tak mengantuk. Kita kedekut sedangkan Tuhan itu pemurah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi bila sebut Maliki Yaumiddin, kita rasa kita ni jauh sangat, rendah sangat, hina sangat dengan Tuhan yang maha tinggi, maha perkasa, maha segala-galanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, teruskan. Okay. Bila kita rasa jauh, kita gunakan ganti nama dia. Kan? Orang kalau jauh kita kata dia. Kan? Ataupun dalam bahasa Inggerisnya he. Atau dalam bahasa Arab huwa. Kan? Ini kita gunakan ganti nama kan, yang menunjukkan seorang tu dia berada sama ada jauh dari segi jarak ataupun jauh dari segi kasih sayang kita dengan dia. Kan? Tapi bila rasa dekat, kita gunakan ganti nama apa pula? Bila dekat, kita gunakan ganti nama apa? Okey, siapa dapat kongsi jawapan? Bila dekat, kita gunakan ganti nama apa? Kau. Betul ya, Cikgu Sakinah. Kita gunakan perkataan, teruskan. Engkau, you, atau dalam bahasa Arabnya anta. Kan? Bila orang tu ada kat depan kita, kan? Kita pasti akan kata engkau, you, anta. Kan? Kita tak ada kata dia tak ada kan. Tapi bila orang tu jauh, kita kata dia. Tetapi bila orang tu dekat, kita akan kata engkau. Kan? Nak menunjukkan orang tu berada di atas kita. Ingat tak? Masa kita bincang tentang tahiyat, kita cakap apa? Assalamualaika. Aku ucapkan salam kepada engkau, ayuhan nabiyyu, wahai nabi. Dan aku doakan rahmat warahmatullahi wabarakatuh dan keberkatan untukmu. Jadi kita bila merasakan Nabi Muhammad tu dekat dengan kita ketika kita bersolat, maka kita pun cakap kat dia, kan, aku ucapkan salam, aku doakan salam kepada engkau, wahai Nabi. Jadi perkataan engkau itu menunjukkan orang tu ada depan kita atau dia dah ada dekat dengan kita dan kita rasai perkara itu ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey. Sekarang baca balik dan perhatikan makna ayat 5 surah Al-Fatihah. Apa ayat 5? Ya, teruskan. Kakak. Okey. Tengok ayat 5 Okey. Ayat 5, iyyaka na'budu wa
nasta'in. Okey, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sekarang ni bila kita tengok iyyaka, tengok ada perkataan ka. Ka ni dalam bahasa Arab kan, kalau satu tadi kita kata anta, satu lagi kita kata ka lah. Maknanya hanya kepada engkau kami sembah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala kan, tadi bila masa kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita rasa Tuhan tu terlampau mulia, kita hina. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita rasa Tuhan tu perkasa sangat, sedangkan kita ni terlalu lemah. Ar-Rahmanirrahim, kita rasa Allah aku ni punya sifat pengasih sikit lah, Tuhan bagi aku kasih banyak sedangkan balasan aku sikit. Bila sebut Malik Yaumiddin, Masya Allah, kita takut dengan kita nanti dibalas dengan dosa-dosa kita. Kan, maknanya kita semua cakap mengenai jauhnya Tuhan dari kita, betapa tingginya Tuhan, betapa rendahnya kita. Tapi bila tiba ayat kelima, kita kata Tuhan itu berada di depan kita. Tuhan itu rapat sangat dengan kita. Lalu kita pun ubah daripada perkataan tanya cakap dia tadi itu, kan kita pun cakap hanya kepada engkau. Kita gunakan perkataan engkau yang menunjukkan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, teruskan. Okey. Maknanya, bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, okay, Allah tu dekat atau jauh dari kita? Siapa dapat kongsi jawapan? Okey. Bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita rasa Tuhan tu jauh atau dekat dengan kita? Dekat. Okey, betul Haji Setiawa Okey, Tuhan itu dekat. Dekat. Sebabnya kita kata ka kat dia, engkau. Ka tu sama juga makna dengan perkataan anta tadi tu, engkau. Engkau, you, sama maknanya. Baik, teruskan. Kan, dari kejauhan, kita pun menuju kedekatan. Tadi kita rasa kita jauh sangat kan dari segi taraf kita dengan Tuhan kan. Tapi sekarang dia rasa dekat. Kan? Kemudian, teruskan. Dari dia menuju engkau. Tadi sebutnya, itu Tuhan kan. Sekarang ni kita sebut engkau. Menunjukkan Tuhan sekarang ni kita dah dekat dengan Tuhan ya. Teruskan. Kan dari takut menjadi mesra. Kan? Sebab apa kita kata yang perintahkan kita cakap Tuhan tu engkau adalah Allah Ta'ala sendiri. Berarti dia persilakan kita untuk datang. Walaupun Allah Ta'ala tahu yang kita ni hina, yang kita ini lemah, tapi bila dia persilakan kita masuk, kan kita dekat dengan dia, maka kita rasa satu penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Kita rasa ini satu penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita takut kita menjadi mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kita rasa jauh, sekarang ni Allah suruh kita dekat dengan dia. Lalu Tuhan suruh kita panggil dia sebagai engkau. Dan jangan panggil huwa lagi sebab apa? Aku dah dekat dengan kau, aku dah dekat depan kau. Sekarang ni kau cakaplah apa yang kau nak, kau mintalah apa yang engkau nak. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, teruskan. Okay. Ada perbezaan tak? Ada perbezaan tak antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan la ilaha illallah? Ada beza tak? Tuan-tuan dah tahu kan makna kedua-duanya kan? Makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau saja aku sembah. Dan hanya kepada engkau saja kami minta pertolongan. Okey? Dan makna la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Antara dua-dua ni, ada tak beza? Rasanya ada beza tak antara dua-dua ni? Siapa nak kongsi jawapan? Ada siapa nak kongsi? Tak adalah beza sangat. Ada beza. Betul. Ada beza saya pun. Apa beza saya pun? Memang meminta pada dia. Ya? Tak erti? Sebab hanya kepada dia tempat kita meminta. Jadi tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi Allah saja lah yang satu. Sama kan? Okey. Haji Hayati kata sama. Okey. Encik Alim apa ada jawapan? Jawapan? Itu ayat tauhid Ustaz. Ya. Mentauhidkan Allah. Sama tak dua-dua tu? Sama, mentauhidkan Allah. Dua-dua tu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah. Kita tolak semua Tuhan lain, kita hanya terima Allah sebagai Tuhan kita, Allah yang kita sembah satu-satunya. Okey, Abang Saiful tadi kata ada. Apa beza dia Abang Saiful? Beza dia. Ayat tu lah. Satu, ia kan nak buduk, ia kan nak sign. Dengan ayat satu, pengakuan. La ilaha illallah, pengakuan. Ia kan buduk, ia kan sign. Bukan pengakuan. Itu macam
Sama juga. Sama pula. Okey, sama. Okey, betul lah sama. Maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka, kita pun mengaku. Kan kita mengaku yang Tuhan tu Tuhan kita, lalu kita sembah. Kita mengaku sebab itulah kita sembah dia kan. Dan begitu kat la ilaha illallah, kita kata tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah ya. Jadi tak ada beza teruskan. Okey, tak ada beza, betul Okey, baik, teruskan lagi. Okey. Maknanya masa kita baca nama-nama Tuhan dari ayat 1 sampai ayat ke-4, apa dia? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin, kan? Kita mengakui ketuhanan Allah dengan cara sebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ataupun la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Kita sebut nama tu kan lebih kepada dia. Tiada Tuhan melainkan Allah, dia Tuhan melainkan dia. Okey, baik, teruskan. Dia maknanya kita kata jauh kan, kita terasa jauh. Bila kita baca pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengaku ketuhanan Allah dengan cara apa pula? Siapa dapat jawapan ni, saya bagi hadiah. InsyaAllah hari Sabtu ni saya akan ke Kosas, boleh tuntut hadiah dengan saya. Bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengakui ketuhanan Allah dengan cara apa pula? Tadi kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kita kata apa tadi? La ilaha illallah. Okey, bila kita kata sama maknanya dengan la ilaha illa huwa. Okey, sekarang ni bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan kita mengakui ketuhanan Allah dengan kalimah apa pula? Siapa dapat kongsi jawapan? Ni memang dia tera lah pada dapat jawab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sama kau kan? Sama, kita mengaku dia la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Kita masih lagi rasa kejauhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita teruskan perjalanan kita. Engkau macam mana pula? Macam ni cara dia kan? La ilaha illa anta. Tadi kita kata la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Kali ni kan bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya yang betul-betul sama adalah la ilaha illa anta. Siapa yang baca ni? Tuan-tuan ingat tak yang baca ni siapa? Cuba tengok dekat terjemahan tu. Zunnun ni siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Wa dhannuna idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni saya yakin sebahagian daripada tuan-puan, anak-anak kan memang selalu menzikirkan kalimah ni kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terutamanya bila kita ada hajat besar, kita berdoa kepada Allah Taala, kita baca doa ni kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kan. Tadi la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan dia. Kali ni kita baca pula tiada Tuhan melainkan engkau, la ilaha illa anta. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala kan, ada seorang ustaz saya dulu kan, dia selalu cakap masa tu kelas kita orang tak ada aircon kipas pun ada satu kelas punya ramai punya student kan, ada kipas satu je tuan-tuan, bayangkan kan panasnya ke tidak kan. Jadi bila panas kan dia kata okey semua panas okey mari kita pejamkan mata, kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kita pun baca. Tapi tuan-tuan tiap kali dia suruh kita baca macam tu, tiap kali itulah angin pun datang jadi suasana jadi nyaman jadi siapa yang rasa gelisah kan, berzikirlah dengan la ilaha illa anta. Kita rasa Tuhan tu dekat. Nabi Yunus AS dia berada dalam perut ikan kan ketika tu dia memang tak dapat harapkan sesiapa boleh selamatkan dia. Lalu dia pun panggil Tuhan, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau kan, tiada Tuhan melainkan engkau. Nak menunjukkan kedekatan dia kan, dirasai kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahawa Tuhan tu dekat sangat dengan dia dan menanti doa darinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Baik, teruskan. Okay. Maknanya bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sedang bergerak dari la ilaha illallah kepada la ilaha illa anta. Kan la ilaha illallah ketika kita merasai yang kita ni hina sangat,
sedangkan Tuhan tu maha mulia. Kita rasa kita kecil sangat, sedangkan Tuhan tu maha besar. Kita rasa kita lemah sangat, sedangkan Tuhan tu maha perkasa. Tapi bila kita sebut la ilaha illa anta, timbul pula kemesraan antara seorang hamba yang hina dengan Tuhannya yang maha mulia. Seorang hamba yang banyak dosanya dengan Tuhan yang maha suci. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Jadi tu yang apa Haji Aisyah dia tanya kan, jadi bingung kan. Dekat sini pun kita akan jadi macam kita tak boleh terima. Sebab apa? Bila kita ni berkuasa, biasanya kita ni akan pandang rendah kepada orang lain. Tapi Tuhan tu dia memang maha kuasa. Tapi dia sayang kepada hamba-hambanya. Dia rapat, dia suka dengar doa hamba-hambanya, dia suka memakbulkan doa-doa hambanya. Lalu dia suruh kita cakaplah macam ni. Cakaplah engkau, aku. Bahasakan diri engkau, aku. Dan kau bahasakan diri aku sebagai engkau. Nak menunjukkan rapatnya Allah Ta'ala dengan kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan yang suruh cakap ni kan, bukan orang lain tapi Allah Ta'ala sendiri. Jadi bukan maknanya kita tak boleh cakap la ilaha illallah, boleh kan. Bila kita cakap la ilaha illallah, kita sedar yang kita ini rendah sangat, hina sangat. Sedangkan Tuhan tu maha mulia, Tuhan tu maha tinggi. Kan? Tapi bila kita kata la ilaha illa anta, ketika itu kita maknanya kita kata, okey, engkau dah panggil aku dah dekat dengan kau, sekarang ini permohonan aku ya Allah. Ini munajat aku, ini hajat-hajat aku. Kan aku mohon kepada engkau sebab engkau lah berkuasa ke atas segalanya. Engkau tunaikanlah hajat-hajatku yang memang baik untuk aku dunia dan akhirat, dan kau gantikanlah hajat aku dengan hajat yang lain yang aku tak tahu. Kan, yang memberi kebahagiaan kepada aku di dunia dan juga di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, baik, teruskan. Kan dari dia menuju engkau, teruskan. Dari jauh menuju kedekatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, baik, teruskan. Okey, lalu apa Allah jawab bila kita memanggilnya dengan, teruskan. Okey, bila kita panggil dia kan, teruskan. Lambat. Okey, lambat. Ada gangguan internet. Bila kita panggil Tuhan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Ta'ala jawab. Ini ingat tak kita ada bincang dulu kan? Allah Ta'ala akan jawab. Bila kita baca ni, Allah Ta'ala jawab apa? Hamba-Ku bercakap benar. Subhanallah. Kita tahu kan, kita memang cakap benda ni, kita tahu benda ni betul, tapi hati kita tak sepenuhnya. Banyak kelemahan iman kita kan. Dan Tuhan kata lagi dekat malaikat, hamba-Ku ini hanya beribadah kepadaku. Subhanallah. Dia tahu kan kita punya hati bercampur-campur. Bercampur-campur. Ada riak, ada takabur kan. Ada macam-macam. Tapi bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Tuhan akan cakap kepada para malaikat, dia kata hamba-Ku bercakap benar, dia hanya beribadah kepadaku. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, kan jangan kita kata, aku tak nak sembahyang lah. Kenapa tak nak sembahyang? Aku sembahyang pun tak khusyuk. Tuhan tak pandang. Bila kau dah sembahyang, biar banyak mana dosa kau pun, Tuhan kata apa? Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kau lakukan, solat yang kau lakukan ini, yuzhibnas sayyi'at, akan menghapuskan semua salah silap kau yang lalu. Tuhan tak pandang lagi dosa kita yang silam. Yang Tuhan pandang adalah hati kita yang nak beribadah kepada Allah Ta'ala dengan keadaan kita yang ada. Itulah sayangnya Allah Ta'ala kan. Kita buat sikit kan, dia layan kita lebih-lebih. Kita baru selangkah kepadanya, dia datang kepada kita 1000 langkah. Saksikanlah wahai para malaikat, bahawa aku pasti memberinya pahala yang besar berlipat kali ganda buat ibadahnya kepadaku. Ini akan membuat orang-orang yang enggan beribadah merasa cemburu kepadanya. Kan? Orang-orang beribadah ni hidupnya sederhana tapi tenang. Hidupnya kaya pun tenang. Hidupnya miskin pun tenang. Menyebabkan orang yang tak ibadah ni kan dia rasa bengang, dia rasa cemburu. Dia ni macam mana boleh tenang aja kan? Jadi itu baru kat dunia kan. Dekat akhirat orang-orang yang sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan lebih dicemburui oleh orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Kan sekarang kita tanya kat diri kita, tadi kita kata hanya kepada Engkau kami sembah. Apa maksud ibadah itu? Apa maksudnya kami sembah Tuhan? Ya. Teruskan. Okey, ibadah ini daripada kalimah abadah. Kan ibadah dari kalimah abadah. Okey, teruskan. Jadi Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu bagi tahu, dia kata abadah ain
Ba'dal ni kan ada apa dia kata akronim ya. Ada dia kata ada short formnya ya. Okey, ain itu adalah untuk ilmu. Dah teruskan. Okey, ilmu tu maknanya apa? Ilmu tentang Allah. Siapa dia? Siapa Allah? Apa yang dia suka? Apa yang dia marah? Ini ilmu yang kita kena ada kan? Siapa dia? Dia tu sebenarnya di ayat besar kan? Okey, apa yang dia suka? Apa yang Tuhan suka? Apa yang dia marah? Di ayat pun besar kan? Okey, dia tu merujuk kepada Tuhan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan marah. Itu semua ilmu yang kita kena tahu Baik. Kemudian baunun. Baunun tu maknanya apa pula? Teruskan. Jauhkan diri dari apa yang Allah marah. Tadi kita dah tahu apa yang Tuhan tak suka, kita pun jauhkan diri daripada apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan marah. Ya. Kemudian dal adalah dunuwun. Kan dunuwun, dunuwun tu ada syaddah kan kat waw tu. Dekatkan diri kita dengan apa yang Allah suka. Kita buat apa yang Allah suka. Kita dekatkan dengan Allah suka. Allah Ta'ala suka apa? Allah Ta'ala suka Kaabah. Kita pun hati kita rindu nak pergi Kaabah, nak nak bertawaf di Kaabah kan. Allah Ta'ala sukakan Nabi Muhammad. Kita pun sayangkan Nabi Muhammad. Dan malam ni adalah malam pertama bulan Maulidur Rasul kan. Bulan yang cukup menggembirakan kita kan. Tuhan takdirkan bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling agung yang membawa kita kepada kesempurnaan, yang keluarkan kita dari kejahilan menuju kepada cahaya. Kan bulan yang cukup dibanggakan oleh para malaikat ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inilah makna ibadah. Jadi ibadah ni kena ada 3 perkara ni kan. Kena ada ilmu. Yang kedua, kita kena jauhkan dari dosa. Yang ketiga, kita kena buat amal soleh. Ya? Okey, kita ambil satu contoh kan. Jadi kita kata saya mau sembahyang. Okey, sembahyang. Kita pun sembahyang kan. Kita ada ilmu, kita kata usolli fardhal maghribi 3 rakaatin lil mandrem. Habislah, batal lah solat kita. Sebab kita tak kenal siapa yang kita nak sembah. Ya? Begitu juga kan kita kata Tuhan suka kalau kita bersedekah, kita pun bagi sedekah. Apa bagi hadiah? Kita bagi hadiah. Apa kita bagi? Kita bagi sebotol arak kan dekat orang Islam. Maknanya itu dah bukan ibadah kan. Kemudian kita dekatkan diri dengan apa yang Tuhan suka. Jadi bila kita ni sembahyang, kita kata lillahi ta'ala. Sholli fardhal maghribi 3 rakaatin adaan lillahi ta'ala. Okay, right. Satu syarat, satu rukun dah betul. Kemudian kita tinggalkan dosa bila kita solat. Memang kita tinggalkan dosa lah biasanya kan. Kemudian kita pun melakukan ibadah solat itu sendiri. Dan ketika itu lengkaplah namanya ibadah. Kan? Kita bekerja macam tu juga. Tuhan suka kita bekerja. Kita cari rezeki yang halal, Tuhan suka. Masa cari rezeki yang halal, jangan curi tulang. Sebab curi tulang tu Tuhan marah. Dah penuh dah syarat kedua kan. Kemudian ketiganya, kita bila bekerja ni, kita nak cari rezeki yang halal. Tuhan suka. Maka ketika itu kan kita pun dikatakan beribadah. Buat apa pun kena ada 3 perkara ni. Kena ingat Allah, kan, kena tinggalkan yang haram, kena buat yang soleh, yang baik. Itulah makna ibadah ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okay, kenapa kita bahasakan diri kita kami ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kami itu kan menunjukkan ramai, sedangkan kita seorang saja yang membacanya. Okey tuan-tuan kan kita baca kan kalau sembahyang Jumaat okeylah kita fahamlah. Itu no problem lah. Tapi kalau kita sembahyang seorang, boleh tak masa sembahyang seorang kita kata iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in? Tak boleh. Kita kena baca kami juga. Hanya kepada kamu kami sembah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Okey. Baik, kita ambil jawapan yang pertama dulu Teruskan. Perjalanan akal kita al-asfar al-aqliyah. Kan otak kita berfikir tentang Allah. 2, kan mulut kita menyebut nama-nama suci Allah Ta'ala. 3, roh kita turut serta mengakui dan insaf tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat sini dia kita katakan dah ada 3, dah ada lebih dari 1. Dah ada 3 dalam diri kita, unsur kita. Jadi bila kita kata kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang pertamanya diri aku ni, dari otak aku, pergi kepada mulut aku, pergi kepada roh aku, sebenarnya tangan kaki kita semuanya kan beribadah kepada Allah. Lalu kita pun kata kami, hanya kepadamu, kami semua ni kan
otak, mata, mulut, telinga, badan, perut, kaki, semuanya beribadah kepadamu ya Allah. Kan sekarang ni aku serahkan, kata orang Melayu kan, aku serahkan sekarang segala jiwa dan ragaku kepadamu ya Allah. Kan? Jadi bila kita serahkan semua, kita pun kata kami semua berserah diri, mengaku ketuhananmu ya Allah, dan kami mengaku keesaanmu, dan kami juga mengaku betapa hinanya pengabdian kami kepadamu. Kerana apa? Ketuhananmu begitu agung, sedangkan pengabdian kami, ibadah kami begitu banyak cacat dan celanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey, kenapa kita teruskan? Okey, satu lagi kan Tuhan kata apa? Macam mana sifat orang yang beriman, orang yang bertakwa, kan? Orang yang beribadah. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu, mereka ni bila disebut nama Allah, gementarlah hati mereka. Dia bukan satu je kan? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat-ayat Tuhan, bertambah iman. Iman ruh dah kan? Tadi kita kata getar dia punya hati, fikiran dia, ketakutan kan? Kemudian yang keduanya, iman, hati mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka berserah. Dan yang ketiga tu kita kata semua diri kita, jiwa dan raga kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah kita kata kami. Jadi bila kata-kata kami, bahagian mana ni? Semua badan, kita kata semua badan yang zahir dan yang batin semuanya beribadah kepada Allah. Maka sebab itulah Tuhan kata, hamba-Ku betul-betul sedang ibadah kepada-Ku. Walaupun kita tahu kan kita ibadah banyak cacat celanya. Tapi itulah Tuhan, tuan-puan kan. Dia sayang sangat dengan kita. Sikit kita bagi, dia tetap terima. Sampai kan Jalaluddin Ar-Rumi kata, dia kata kalau, dia kata engkau bagi wang palsu pun, tapi sebab engkau bagi kepada Allah wang palsu, sebab itu je yang kau ada, Tuhan tetap terima itu sebagai wang emas yang tulen. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okey tuan-tuan, mari sama-sama kita baca doa doa yang selalu masa zaman saya muda-muda, Haji Aisyah lah selalu baca doa ni doa ni untuk anak dia yang nama Firdaus. Dia suka bila nak tidur kan dia baca benda ni Kita baca sama-sama Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dambil azimi dhunubi mislu a'dadir rimali fahabli taubatan ya dzal jalali wa umri naqisun fi kulli yawmin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimali Ilahi abdukal asi ataka muqirran bidhunubi wa qad da'aka fa in taghfir fa anta lidha ahlun fa in tatrud faman narju siwaka. Nanti tuan-tuan kan nanti bila dah bagi nota tuan-tuan boleh baca sendiri kalau boleh
kenang tengok makna-makna dia kan, begitu indah sekali orangnya daripada macam-macam boleh buat, tiba-tiba dia bertaubat gitu sekali. Teruskan. Okey, amalan selepas solat fardu, maghrib dan solat subuh dan maghrib ini sebagai sebahagian daripada amalan ratib kita. Kalau boleh tuan-tuan kan, baca 7 kali, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca 7 kali lepas subuh, 7 kali lepas maghrib. Yang tak boleh solat, masa subuh baca juga no problem, lepas maghrib pun baca no problem Apa fadilat dia? Kan fadilat dia, Allah lindungi dari 70 jenis bencana. Yang paling kecil angin yang tak elok penyakit sopak, rasukan jin. Jika sedang susah atau hidup di dalam keadaan susah, akan dikeluarkan dari kesusahannya dan ditakdirkan pula menjadi bahagia. Ini tuan-tuan, amalkanlah kan sebaik-baiknya kita amalkanlah. Tak dapat banyak pun sekali lah, tapi sebaik-baiknya maghrib subuh 7 kali, maghrib 7 kali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Dan satu lagi kan doa Nabi supaya kita lebih menjiwai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca doa ni Nak baca Arabnya pun boleh, nak baca Rumi pun tak boleh. Pokok pangkalnya kita insaf perkara ni Ya Allah, sesungguhnya aku ini lemah, maka kuatkanlah daku. Ya Allah, sesungguhnya aku ini hina, maka muliakanlah daku. Sesungguhnya aku ini miskin, maka berilah aku rezeki Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ma taufiq, akhir kata wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Terima kasih banyak tuan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Taala atas kesudian tuan-puan, anak-anak memeriahkan majlis kita, majlis zikir kita, dan mudah-mudahan Allah Taala jadikan diri kita semakin hari semakin bertakwa, semakin bertambah iman, semakin hari semakin bahagia, dan terus membawa kebahagiaan kita di dalam kubur dan juga di akhirat sana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Kita tanya majlis dah selesai. Tapi kalau siapa nak tanya boleh tanya Okey, sebab kita cuba seberapa daya habis sunnah suku. Ada sunnah suku dah lepas. Sekarang ni majlis dah habis, tapi kalau tuan-tuan ada apa-apa nak bincang, nak tanya, boleh teruskan Ada apa-apa? Nak tanya pasal yang kami tadi tu kan? Macam kurang jelas sangat. Macam kenapa dia jadi kami? Okey. Adakah sebab kita baca nama-nama suci Allah tu dan kita bukan bersendirian? Itu pun betul, tapi saya kata yang saya sebut tu yang pertama. Yang sambungan yang kakak tanya tu untuk minggu depan. Minggu depan kita akan sebut lagi kenapa kenapa sebab kadang-kadang bila kita start yang kami, kita bersama-sama yang lain, dia lupa pada dirinya sendiri. Kan? Nampak Apa tu juga, adakah kita bersendirian? Tidak. Sebenarnya bila kita kata nak budu kami ni, kita nak menyatakan bukan aku saja yang menyembah Allah, yang lain pun sembah Allah. Tapi kalau panjang sangat nanti bulan depan tak ada trilak, minggu depan tak ada trilak kan? Itulah. Okey, baik. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Sama-sama. Okey. Sama-sama Ana. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Albani ni tak Mizin. Okey, sama-sama Mizin. Okey. Terima kasih sama-sama cikgu Zainal. Sama-sama kita. Sama-sama. Okey. Ada apa lagi? Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama cikgu. Apa? Ustaz. Ya. Nanti adik saya nak kondak Al-Mut. Yang perempuan ni Mawadah. Mawadah. Dia nak kondak Al-Mut ni Ustaz. Dia nak kondak Al-Mut. Dia nak kondak Al-Mut. Boleh tak? Boleh sangat katakan. Ada masalah sangat penyertaan anak-anak muda. Sebenarnya kita nak galakkan anak-anak muda kan, muslimat, supaya kalau boleh orang buat lagi banyak-banyak majlis seperti kita ni kan. Jadi lagi banyak orang ingat Allah Taala. Ini ajar yang kita nak budu kami beribadah. Kita nak ramaikan lagi orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Esa.
Nanti bagi gambar dengan nama Okey Ustaz. Tapi gambar tak payah filter pun tak apa kata. Sebab dah cantik dah, tak payah filter. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sama-sama Terima kasih Mamang. Tuan. Okey. Okey, sama-sama apa ni ya. Okey. Allahumma salli. Terima kasih Pak Cik. Ya, sama-sama Pak Iki. Sihat di sana di Bandung Pak Iki ya. Maaf terlambat nih tadi. Ya, Kak Abang. Masih urusannya perlu Pak. Terima kasih Pak. Kerana sudi bersama kami memeriahkan majlis kita. Ya Pak Cik, saya izin live dulu Pak Cik ya. Assalamualaikum. Ya, sila Pak Iki. Mudah-mudahan selesai segera PhD-nya. Amin. Insyaallah. Okey Ustaz. Ya. Apabila kita membaca doa, kita akan menggunakan ganti nama kepada Allah tu dia, engkau. Kan? Jadi untuk diri kita gunakan aku. Tetapi dalam bahasa Melayu, bila aku, engkau tu kita tidak menunjukkan hormat. Bermakna apabila kita gunakan ganti nama tu, ia lebih apa makna? Jitu ke atau hati kita tu di mana? Okey, sekarang ni kita kata dalam bahasa Melayu pula, dalam sastra Melayu bukan bahasa Melayu. Dalam sastra Melayu kan. Okey. Bila kita kata aku dan engkau kan, kita kata macam tak sopan, terutamanya macam kita dengan raja jumpa kita punya Tuan Agong, kita kata Agong, apa dah kau buat perangai macam ni? Kan? Okey, jadi kita akan kata tak sopan lah kau cakap macam tu kan. Okey, itu kita kata betul kan. Itu dalam kita kata bahasa resmi Melayu macam itulah kan. Dia termasuk juga dalam kesusastraan, memang begitulah kedudukannya kan. Tetapi bila kita dengan Allah Ta'ala kan dia nak betul-betul kita berterus terang, be honest to ourselves, be frank to ourselves. Sekarang diri kau yang paling dalam ni kan, kau panggil diri kau ni aku ke saya, Tuhan tanya. Sebenarnya saya tu berasal dari perkataan sahaya kan. Dikatakan sahaya, kemudian diringkaskan dia jadi saya. Tapi kita bila bercakap dengan diri kita takkan kata kita sebagai saya. Kita akan kata kita sebagai aku. Ataupun kita kata diri ini. Kita katakan diri ini kita sebut. Jadi bila kita berdoa dengan Tuhan suka kita bila dengan dia tu berterus terang dari diri kita yang paling dalam. Kalau kita kata kita berkasar sekalipun, Tuhan kata kalau itulah diri engkau, tak apa, aku terima. Aku lagi suka daripada engkau berpura-pura. Tapi kalau kau nak bahasakan diri engkau saya, Tuhan kata pun no problem. Kan? Itu is a matter of penterjemahan sahaja. Kalau kau panggil diri engkau tu saya, dia kata Tuhan, saya ni lemah lah. No problem. Tuhan kata tak kisah. Kan? Cuma kita kata ulama-ulama Melayu silam suka menggunakan perkataan aku. Dia nak menunjukkan bahawa bila time kita berdoa dengan Tuhan, tidak ada lagi barrier antara kita dengan Tuhan. Dari segi tarafnya memang ada barrier. Tuhan tu maha mulia, kita ni maha hina. Tetapi kan bila Tuhan dah ajak kita dekat dengan dia, dah ajak kita berbicara dengan dia, Tuhan kata sekarang ni pecahkan semua barrier. Hapuskan semua halangan. Sekarang ni kau bercakaplah dengan aku. Antara engkau dengan aku, cakap engkau dengan aku saja. Sebab aku dah terima. Tadi kan Tuhan katakan macam ni, Tuhan jawab bila kita kata ia akan nak butuh, ia akan nasta'in, dia kata kepada malaikat, hamba-ku ni dah betul-betul ibadah kepadaku. Sampai begitu sekali ya. Macam ibaratkan kita kata kita mak, seorang mak lah kita seorang bapa. Kita ada anak kecil. Anak kecil kita kata, okey basuh pinggan. Dia pun basuh pinggan. Sekali kita tengok sebenarnya pinggan yang dia basuh tu kan tak betul. Kan banyak lagi kotornya. Tapi sebab kita sayang ke anak kita, kita hargai dia dan kita nak pupuk minat dia supaya dia basuh pinggan. Kita kata, oh bagus tak basuh pinggan kan. Kita cakap begitu. Dan kita tak marahkan dia. Dan itulah kan sedikit yang boleh kita nak kita fahami betapa Tuhan sayang ke kita, menerima kita walaupun ibadah kita itu tak sempurna mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, misalnya kan Haji Aisyah nak berdoa dengan Tuhan. Kan biasanya Aisyah bercakap dengan mak saya, bapa saya, kata Esa. Nak cakap dengan Tuhan pun, Tuhan. Esa tak maulah macam ni. Esa nak macam ni Tuhan, boleh tak bagi kan? Esa sedihlah Tuhan. Sekarang mengadu dekat kepadamu ya Tuhan. No problem. Tak kisah, Itu sebabnya kita kata
kita elok kita ni selalu kan berbincang-bincang, baca-baca buku tasawuf kan, sebab apa tasawuf dia akan terangkan semua ni. Sebenarnya benda tu tak ada kisah Sampai ada ada seorang wali Allah ni, dia pergi doa kat Tuhan macam mana tahu. Dia kata, Tuhan, mana kau ni Tuhan? Dia kata, aku dah pernah beli sikat, aku nak sikatkan kau. Mana kau? Sekali jadi orang yang belajar fiqh lebih-lebih tapi tak belajar tasawuf, dia kata, ya ampun boleh Tuhan tu mana ada rambut. Sekali tiba-tiba datanglah seorang Nabi. Orang Nabi kata, dia kata maksudnya tu, dia kata dia nak sikatkan hamba-hamba Allah yang kusut rambutnya. Kan, jadi dia tak dah pandang lagi barrier antara hamba Allah dengan Allah Ta'ala. Dia nak berkhidmat dengan Allah, dia tak mampu. Jadi yang dia mampu berkhidmat hanya kepada hamba-hambanya yang kusut rambutnya, terutamanya orang-orang yang miskin ya. Jadi ungkapan tasawuf ni kan banyak kadang-kadang tak disenangi oleh setengah-setengah pihak, terutamanya pihak-pihak yang kita kata yang terlampau formal lah kan, tapi di sisi Allah itu yang Allah Ta'ala suka ya. Okey, sama. Allahumma salli. Terima kasih banyak. Okey, ada lagi? Ni nak tanya Hajar Siti Hawa Hajar Siti Hawa buat macam mana? Setiap kali saya sembahyang pakai sejadah Hajar Siti Hawa dekat rumah, macam mana boleh wangi sangat? Wangi? Memang kita tiap-tiap minggu tiap sekali basuh. Tiap-tiap minggu basuh? Seminggu sekali basuh. Apa kan? Pakai ni. Oh, seminggu sekali basuh Oh. Yeah. Saya bila sembahyang kat rumah Haji Siti Hawa kan, dia punya sejadah wangi betul lah. Okey, kalau bandingkan macam satu ketika tu sembahyang dekat Plus kalau sembahyang kat Plus dia punya sejadah masya-Allah bau kepam. Tapi sekarang dah okey lah. Sekarang dah okey. Dulu kan kita berkomplain kan. Dia dah sekarang dah wangi tapi tak sewangi macam sejadah rumah Haji Siti Hawa jadi rupanya dia basuh seminggu sekali ini satu amalan yang baik rupanya level ni saya nak buat lah kan, sejadah yang saya pakai nak kena basuh seminggu sekali rupanya Okey, jadi sejadah pun wangi, jadi orang kalau pakai pun seronok semua ni siapa Mawadah suka basuh telekung ke suka basuh sejadah? Telekung. Telekung lepas ni basuh sejadah sekali. Telekung memang kena basuh selalu. Rupanya sejadah pun kita perlu basuh selalu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Masih Zah. Okey, ada lagi apa? Nak timbul apa? Okey, tak ada Okay, kalau tak ada alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Okey, Adrian, Waalaikumsalam. Siapa lagi ni? Waalaikumsalam. Baik. Okey, Hajar Aslina, sama-sama aja Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.